Hello, Junior 6. Are you ready to our session today? النهاردة يا حلوين هنحل مع بعض exercise on lesson 1 unit 1 concept 1. عندنا أول سؤال، عندنا هنا كده أول سؤال choose the correct answer. Question number 1. We can see the cell of space without using a microscope. What is the cell? What is the cell? We can see without using a microscope. أكيد كده السيل اللي احنا بنتكلم عنها دي it is a big cell. Okay? What is a cell? This is bacteria? No, bacteria is a very small cell. What is a cell? The bird's egg cell. Bird's egg cell. يبقى we can see the cell of bird's egg. عارفين حته الصفاره دي اللي هي ايه موت كده لنا البيض، الصفار ده هو ده البيرد's egg. اوكي طبعا احنا بنشوفها، يعني اكيد بناكل حاجه شايفينها. طيب the space is responsible for the entry and exit of water into and out of the cell. يا ترى ايه المسؤول عن دخول وخروج الميه جوه وبره السل؟ مين يا ترى؟ السل ممبرين. سل ممبرين. سل ممبرين. اوكي برافو جميل. طب question number 3. The number of cells which build up a baby's body is space the number of cells which build up his father's body. أنا بقارن بين number of cells اللي تبني جسم البيبي الصغير و number of cells build up his father's body. But father's body is a very big body compared to the baby's body. ازاي بابا كبير قوي كده وعملاق بالنسبه له والولد ده او البيبي ده صغير خالص؟ ايه الفرق ما بينهم بالنمبر اوف سيلز؟ نمبر اوف سيلز بيكون عددهم صغير، لكن كل ما الولد ده يبدا يكبر وهو بيكبر ازاي اصلا؟ ان بيحصل increase in the number of cells، عدد السيلز ده بيزيد. خلاص يبقى number of cells build up a baby's body is less than the number of cells which build up his father's body. Okay? طب question number 4. The structure found in the plant cell and not found in the animal cell is or are space. ترى ايه الستراكشر اللي بيكون موجود في البلانت سيل ومش موجود في الانيمال سيل؟ لا، في البلانت سيل بس ومش موجود في الانيمال سيل. مين هو؟ السيل وول. سيل وول present in plant cell only but animal cell doesn't have cell wall. اوكي طيب number 5. Growth of a living organism is resulted from increasing the space of cells in its body. يعني بيقول لي نمو جسم الإنسان بيعتمد على أو بناء على زيادة في السايز. لا احنا قلنا ان ده هو مش بالونة، مش بتتنفخ، هي مش بطيخة وبتكبر. لا امال ايه؟ قال لي دي increasing the number of cells. خلي بالكو السيل بيحصل لها increase in number not increase in in size. not increase in in size. يعني one cell division form 2 cells form 4 8 16 and so on but not increase in size. يعني ما تجيش تقولي اصل السيل كانت كده وانا صغير والسيل بقت قد كده وانا كبير. لا that's wrong. اللي حصل ان انت يحصل increase in number of cells to grow. okay طيب يبقى growth of a living organism is resulted
from increasing the number of cells in its body. طيب number 6 the body of space is composed of one cell only. The body of space is composed of one cell only. ها مين اللي البادي بتاعه مكون من سيل واحدة بس؟ ها this is bacteria. افتكر معايا قلنا bacteria is consist of a very tiny very small one cell. يبقى هي ايه؟ body of bacteria consist of one cell only, one cell only, and a very 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 small cell, very 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 small cell. يبقى bacteria consist of a one cell only. لو مش بس one cell only, tiny one cell ايه only. هي صغيرة خالص، صغيرة جدا، خلي بالكم. خلاص هي كانت ايه؟ كان قلنا ان الرينج اللينس بتاعها less than 0.005 مليمتر. ما تنسوش الارقام دي نحفظها. خلصنا اللي تشوز ويلا بينا ندخل على question and put true or false. نركز فيه، نقرا الجمله لحد الاخر لحد الفول ستوب بالظبط. ليه؟ عشان ممكن يغير لي كلمه صغيره خالص يبوظ لي السنتنس، وبدل ما كانت تبقى ترو تبقى فولس وهكذا. فنقراه بتأمني كده واحده واحده عشان ايه الدنيا تبقى حلوه. Number 1 all living organisms are similar in that they are made up of one cell only. كل الكائنات الحية عندها are similar متشابهين ان هما مخلوقين من خلية واحدة بس. هما كلهم متشابهين ان هما made of cells. هما عندهم cell، عندهم حاجة اسمها سيل. زي كده لما اجي اقول لك اي مبنى مبني من ايه؟ من طوب، من بريكس، صح ولا لا؟ فدي حاجة ايه؟ نورمال، حاجة لوجيك كده. فانا عندي برضو كل الكائنات الحية هي مخلوقة من سيلز، يعني من سيل اور سيلز. بس هو هنا بيأكد عليا بيقول لي ايه؟ ان كل الكائنات الحية متشابهين ان هم مخلوقين من خلية واحدة بس. يعني الهيومن بادي ده كله سيل واحدة بس. ده كلامه. طبعا الكلام ده ايه؟ غلط. خلاص made up of one cell only. No, some living organisms like bacteria consist of one cell only, but many living organisms like humans, animals, plants made up of many cells. many cells مكون من trillion of cells. يعني مثلا زي جسم الانسان، جسم الانسان ده made up of trillion of cells، عدد كبير جدا من السيلز. خلي بالكم تريليون يعني انه هتلاقوا هو 40 تريليون سيلز، يعني 40 وقدامها كده 12 صفر. عد بقى يا باشا. خلاص الليفنج اورجانيزمز مش كلهم مكونين من سيل واحده بس. اوكي بكتيريا بس او اللي هم المايكرو اورجانيزمز بس هم اللي بيبقوا مخلوقين من خليه واحده بس. اوكي طيب number 2 the new cells are formed from other cells existed in the body of a living organism. يعني احنا بيبقى فيه سيل خلاص يحصل لها ان هي divided form 2 cells و2 cells form ايه؟ 4 cells. طب ال4 cells دول كده new cells جم منين؟ من الاكزيستد سيل. جت اصلا منين؟ من السيل اللي اوريدي كانت موجوده. يبقى الكلام ده كده ايه؟ صح. والجمله دي خلي بالكم مهمه جدا. The new cells are formed from other cells existed in the body of a living organism. طيب number 3 all animal cells have a nucleus. كل الانيمال سيلز عندهم نيوكليس؟ نو. احنا اخدنا في lesson 1 لقينا ان red blood cells doesn't have nucleus، absent nucleus، ما فيهاش nucleus. خلاص all animal cells have a nucleus. No, red blood cells doesn't have nucleus. white blood cells have a nucleus. خلاص يبقى مش كل الانيمال سيلز عندهاش نيوكليس، في عندهم وفي ايه لا. احنا قلنا يعني ايه مش الحاجه دي مش ايه عليهم كلهم، يعني النيوكليس دي مش لكل السيلز بتبقى موجوده فيها. طيب نمبر 4 نركز يلا بينا نكمل. نمبر 4
growth of living organisms depends on increasing the number of cells of living organisms body. صح. طالما قال لي growth of living organisms body وقال لي increasing number of cells يبقى صح. لكن قال لي increasing size. عارفين هنا لو كتب كلمة size يبقى كانت الجملة تبقى ايه؟ تبقى غلط. خلاص؟ طيب question number 5 the cell membrane allow water to go inside and outside the cell. طبعا right. دي الفانكشن of cell membrane. هو keep the balance of water inside and outside of the cell. Number 6 the cell is a building unit of both living organisms and non-living things. اكتب له كبيرة كده غلط 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 غلط. ليه؟ The cell is the main building unit of living organisms body. Only living organisms body is made of cells, but non-living things not made up of cells. Okay? يعني a chair, wall, a table, board, this is all of them non-living things. All of them non-living things. So the non-living things doesn't contain cells. خلي بالكم. خلاص؟ طيب نيجي بقى الكويشن اللي بعده. عندي هنا complete بس لذيذ شويه ان هو كاتب لي الوردز فوق فسهل عليا اكتر. يعني complete the following sentences using the words below. Bird's egg, bacteria, cell membrane, cell wall, and energy. Number 1. All cells of living organisms bodies have space, but plant cells only have space. All cells of living organisms bodies have كل السيلز اللي عند living organisms يعني plants, humans, animals, bacteria كل دول السيلز بتاعتهم عندها بتتميز ان كلهم مشتركين عندهم عندهم سيل ممبرين. حتى احنا كنا بنهزر نقول سيل ممبرين موجوده عند الاثنين. مين هما الاثنين؟ البلانت سيل والانيمال سيل. خلاص يبقى have سيل ممبرين. جميل. but plant cells only have plant cell only have cell wall. cell wall دي بقى موجودة عند plant cell only. Okay, number 2. The cell needs space to carry out its own life activities. Cell needs what? السيل محتاجة energy. need energy محتاجة طاقة to carry out its own life activities. خلي بالكوا احنا قلنا carry out دي معناها تقوم ب. طب number 3. Some cells may be too large. تاني some cells may be too large like bird's egg. To see bird's egg we can't need microscope. مش محتاجين ميكروسكوب. احنا ما شاء الله بعينينا كده بنقدر ان احنا نشوف ان هي big, very very big. يبقى تاني some cells may be too large like bird's egg. Okay. Number 4. The length of some cells may be less than 0.005 millimeter like مين؟ افتكروا احنا لسه قايلين عليها من شوية. مين اللينس السيل بتاعها صغير قوي 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 اقل less than 0.005 millimeter. This is bacteria. To see bacteria, we need to use special devices like microscope to see the cell of bacteria, to see bacteria. Okay? But we can't see bacteria with our naked eye. Okay? Number. عندنا بقى الكويشن بعده عندنا scientific term. طبعا خلي بالكم سؤال scientific term انا مش عايزاك تتعود ان انت تحفظ الوورد وتقول ايوه ما انا مثلا اشوف كلمه مين بيلدينج يونت فانا اكتب مثلا سيل. لا مش عايزه كده.
انا عايزاك تتعود ان ممكن السؤال ما يجيلكش scientific term، يجيلك what is meant by. يعني مثلا يجي السؤال بالعكس، يقول لك what is meant by the cell، فانت حضرتك اللي بتكتب ايه السنتنس دي كلها، فاهمين؟ فاحنا لازم نحفظ السنتنس، لازم نحفظ الديفينيشن، لازم نحفظ التعريف بتاع الكلمات اللي بتبقى موجوده او الوردز المهمه اللي بتكون موجوده في الليسون. يبقى the main building unit of living organisms bodies that carry out all its own life activities or can do all vital processes. ها what is this? This is the cell. The cell. خلاص؟ طيب number 2 the component of cell، يعني حاجة كده في السل من مكونات السل. the component of cell that allows water to enter and exit the cell. ايه هو المكون للسل اللي بيسمح لها انها تدخل او تطلع الووتر؟ مين؟ ايوه اللي في بالك ده هو مين؟ سيل ممبرين. اسمه ايه؟ ها سيل ممبرين. سيل ممبرين. اوكي، نيجي بقى على السؤال الكومبليت اللي هو بجد بجد بقى اللي بيجي في الامتحان من غير ما يبقى موجود فيه words. And number 1 the plant cell has space. مش فاهمة قوي، تعالوا نكمل. which is not found in animal cell. كده فهمناها بقى، وضحت. بيقول لي ايه الحاجة اللي موجودة في البلانت سيل ومش موجودة في الانيمال سيل؟ مين؟ ايوه هي سيل وول. سيل وول. مش عايز يكتب W، شكله غضبان عليها. Question number 2 human body cells need food and oxygen to get what which is needed to do all vital processes. Human body cells need food and oxygen to get energy. to get energy عشان يحصل على ايه؟ على الطاقة. اوكي. Number 3 your body goes up due to the increase in number of your body cells. In your body cells. Okay, your body goes up due to the increase in number of your body cells. And your body cells. Okay. Number 4 to see the structure of bacteria. انا عايز اشوف البكتيريا، انا عايز اشوف السيل اوف بكتيريا، انا عايز اشوف الكومبوننتس اوف سيل بكتيريا. هشوفها ازاي؟ هبص عليها بعيني كده؟ No. We can't see the bacteria with our naked eye. So we can use what? You can use microscope. We can use what? We can use microscope. بس كده. question اللي بعده بقى عندي هنا give reason for. give reason for سؤال جميل جدا ونركز فيه علشان نعرف نكتب الإجابة اللي هناخد عليها الدرجة كاملة. ما تقللش عن الإجابة اللي أنا هكتبها دي، خلاص؟ وما تجودش من عندك وتزود، خلاص؟ عشان ما يبقاش زيادة عليك، خلاص؟ طيب question number 1 give reason for the cell needs energy. ايه ده؟ هي السيل محتاجة طاقة؟ ليه؟ علشان تعمل كل العمليات الحيويه اللي هتساعد ايه جسم الانسان او جسم الكائن الحي ان هو يقدر يعيش. هنقولها ازاي دي؟ نقول ايه؟ to carry out all its own life activities. To survive. To survive and get rid of waste materials. waste
materials. جماعة السيل دي شغالة جوه، فمحتاجة ايه؟ طاقة عشان تعرف تشتغل. زيك انت عايز تروح الشغل بتاعك، هتعمل ايه؟ لازم ان انت ايه؟ تاكل عشان يبقى عندك طاقة. انت عايز تروح كلاس، تروح المدرسة، تروح تلعب، تروح التمرين بتاعك، كل الحاجات دي محتاجة منك ايه؟ انرجي. فتقول لماما اديني ساندوتش اكله عشان يبقى عندي طاقة، عشان اعرف ايه؟ العب، وعشان اعرف اروح المدرسة، وعشان اعرف اركز، واعرف اعمل الاكتيفيتيز بتاعتي خلال اليوم. طبعا انت مش بتقول لها انا عايز ساندوتش، هي اللي بتقعد تتحايل عليك تقول لك كل يا ابني علشان ايه؟ ما تتعبش وما تدخش، وتعرف تركز في الايه؟ في الليسونز بتاعتك. خلاص يبقى تاني to carry out all its own life activities to survive and get rid of waste materials. اوكي ده كده number 1. number 2, the cell allows water to go outside it. The cell allows water to go outside it. يعني ايه؟ السيل بتساعد بتسمح لدخول المية وخروجها. طب ليه السيل بتعمل كده؟ قال لي طبعا عشان هي محتاجه الميه. طب هو كمان علشان هي تحافظ على اتزان الميه جوه السيل ما تبقاش كتير. الميه السيل لو دخلت جوه السيل كتير، السيل ده هتنفجر، هتفرقع. خلاص يبقى ايه؟ ما ينفعش. فلو السيل دي بتتحكم في دخول الميه جواها، وعشان ايه؟ لو دخل ميه زياده تروح مطلعها، في ميه زياده جوه تروح مطلعاها. طب هي محتاجه ميه تروح مدخلاها، وهكذا. تمام؟ يبقى ايه؟ to keep يعني علشان تحافظ، to keep the body to keep the water balance on both sides of the cell membrane. طبعا عارفين ان اللي بيتحكم في دخول وخروج الووتر من السيل هو مين؟ هو السيل ممبرين. يبقى to keep the water balance on both sides of the cell membrane اوكي كده احنا خلاص خلصنا سؤال الجيف ريزون. نيجي بقى عندنا هنا سؤال الوات هابن. خلي بالنا نفرق ايه ما بين السؤالين دول عشان ايه؟ يبقى الليسون بالنسبه لنا سهل، ونبقى عارفين ايه الاسئله اللي ممكن تجيلي في الامتحان واجاوب عليها ازاي، علشان لما يجي الامتحان انا ما اتفاجئش باي سؤال يبقى جديد او انا مش عارف اجاوب عليه. يقول لي what happen if the cell doesn't get its needs of nutrients, oxygen and water. تاني بيقول لي ان السيل بيبقى، تخيل معايا كده وات هابن اف، هيحصل ايه لو السيل دي ما حصلتش على الطاقه بتاعتها، ما حصلتش على النيوترينز والاكسجين، فبالتالي ما عملتش الطاقه. هيحصل ايه؟ السيل دي هتعرف ان هي كده تعيش؟ لا. تاني السيل ما عطيناهاش النيوترينز وما عطيناهاش الاكسجين، كده هتعرف ان هي تعيش؟ لا مش هتعرف تعيش. ليه مش هتعرف تعيش؟ عشان مش هتعرف تعمل الطاقه بتاعتها، مش هتعرف يبقى عندها طاقه، فساعتها هتموت. خلاص يبقى زي ايه؟ the cell can't get its needed energy and will die. طبعا بعد وقت بقى هتبدأ ايه؟ ان السيل دي تموت لما يفضل في استمرار في عدم وصول لها اليها النيوترينز والاكسجين، فساعتها هتموت. number 2, the number of cells increased in the body of a baby. يحصل ايه لو حصل زيادة في عدد السيلز اللي موجودة في جسم البيبي؟ اكيد هيحصل ان البيبي ده جسمه هيبدأ ايه؟ والجس هيكبر، صح كده ولا لا؟ يبقى the body بس ركز كده، the body of baby the body of the baby
of the baby will grow and increase in size. ركز تاني في الكلام. انا بقول ايه؟ ما تجيش تقول لي احنا قلنا ان السيل increase in number not increase in size. انا بقول ان جسم البيبي هيكبر وجسم البيبي هيزيد في حجمه. فاهمين؟ انا بقول جسمه البادي body of baby will increase in size. خلاص. ليه بقى هيحصل ان البادي of baby will increase in size؟ because the number of cells will increase. خلاص ماشي؟ فاهمين كده الفرق ما بين الاتنين؟ طيب السؤال هنا بقى بيقول لي ايه؟ answer the following. look at the opposite figures that show the structure of different cells then complete the sentence below. بص كده على شكل السيل دي والسيل دي السيل دي بتاعت مين؟ دي الانيمال سيل. ودي كمان بتاعت مين؟ دي البلانت سيل. واللي يميز كمان ان دي بلانت سيل، شايفين اللي هو الكفر السميك اللي موجود من حواليها ده، اللي هو ده المقصود مين اللي هي السيل وول. خلاص. لكن ايه؟ لو بصيتوا على الانيمال سيل هتلاقوا ما فيهاش عندها سيل وول، وعندها بس الاطار اللي هو الرفيع الصغير اللي من جوه ده اللي هو الايه؟ السيل ممبرين. يبقى الاطار الخفيف ده اسمه ايه؟ سيل والسيل ممبرين ده زي ما انتوا عارفين هو موجود في الايه؟ في الانيمال سيل وفي البلانت سيل. بصوا هو الاطار الصغير اللي موجود هنا ايه؟ في البلانت سيل. طيب question number 1 بيقول لي the cell wall is found in اهو. شفتوا؟ بصوا احنا ايه؟ بدأنا نحدد لنفسنا كده المعلومات اللي احنا عارفينها. لقينا بصوا وايه؟ كأننا بنجاوب على الأسئلة المكتوبة. اهو بيقول لي ايه؟ the cell wall is found in space in cell number number what يعني؟ ها السيل وول دي موجودة في السيل نمبر كام؟ نمبر 2. طيب by examining a part of your skin يعني ايه؟ لو فحصنا حتة من جلد حضرتك under microscope you can see the same structure of cell number what؟ لو فحصنا حتة من جلد حضرتك، جلدك انت، خلاص خدنا حتة لحمة كده، حتة جلدة كده وخدناها حطيناها تحت الميكروسكوب وفحصناها، هنلاقيها شبه مين؟ شبه السيل نمبر 1 ولا نمبر 2؟ اكيد نمبر ايه؟ نمبر 1 عشان الهيومن بودي consists of ايه؟ animal cell طبعا. خلاص بكده نكون خلصنا exercise on lesson 1. يا رب يكون سهل وبسيط عليك. لو احتجت اي سؤال طبعا تقدر تبعت لي وتكتب لي. لو في اي سؤال حسيت ان انت لسه مش فاهمه ابعت لي وانا موجوده معاك، واشوفك على خير في فيديو جديد، وباي باي.